समस्त प्रार्थनार अनुरोध प्रभु निकट में थोइछंती आपण सकाळु सकाळु उठी ए समस्त कार्य करथिबार आमे विशेष भाव में धन्यवाद करूछु। प्रभु आपण को प्रचुर आशीर्वाद करंतु आपण को जो मन देइछंती प्रभु आहुरी आत्मिक भाव में वृद्धि पाइबा पई सहाय्य करंतु। प्रिय भाई एवं भौणी माने प्रभु को विशेष भाव में धन्यवाद कि आज आम को अष्टम मासर द्वितीय दिन देखा देइछंती। केवल तांकरी अनुग्रह दया हेतु आमे देखा पारिछु। तो आसु आज प्रातकालीन उपासना माने आरंभ करने को जिबा। पुनर्बार मु आपण मानकु प्रभु जीशुंकर मधुर नाम रे स्वागत करने सहित मु भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। आसंतु आज कार्यक्रम को जीवा पूर्व मु प्रभु शास्त्र दुईटी पद पढ़ी तापर माने आग को बढ़िया गीत संगीता 95 गीत तार 1 आउ 2 पद। आहे आस आमे सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान करू, आम मानक परित्राणर शैलंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू। आमे माने धन्यवाद करी ताहांक छामुक आसु, आमे गीत द्वारा ताहांक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू। प्रभु वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु मु पदे प्रार्थना करिबी। प्रभु आमे धन्यवाद तुमरी गौरव प्रशंसा करने सहित हृदय कृतज्ञता दौचु। तुम्हें अनुग्रह करी आमको अष्टम मासर द्वितीय दिन के देखा देच। आमे धन्यवाद करुचु श्री प्रिय भाई एवं भौणी मानक पाई जो माने प्रभु प्रातः काल रे प्रार्थनार नैवेद्य तुम निकट को आनिकी रखिछंती। प्रभु आमे धन्यवाद करुचु मीनू भौणी पाई जी की प्रभु समस्त कार्यटी को परिचालना करिछंती। विशेष भाव में आमे धन्यवाद करुचु आमको ये सुंदर टेक्नोलोजी देच। आमे केते दूर दूर रे प्रभु विभिन्न स्थान रे थिले मध्य तुम्हें आमको अनुग्रह करी ए सुंदर सुजोग देच मिलित भाव में उपासना करबा, आराधना करबा, तुमरी वाक्य सुनिबा एवं प्रभु तुमरी सहभागिता रे वृद्धि पाइबा पय आमको तुमे सहाय्य करिछ। सेति पय मध्य आमे धन्यवाद करूछु। प्रिय प्रभु प्रार्थना करू तुमे दया कर आरंभ रु शेष पर्यंत टेक्नोलोजी को प्रभु तुमे तुमरी नियंत्रण रे रख। जेपरि प्रभु आमे स्थिर भाव में समस्त कार्यक्रम परिचालना करने को पारिबु तुमे दया करी सहाय्य कर। जेपरि प्रभु आराधना द्वारा वाक्य द्वारा माने प्रचुर आशीर्वाद पाइबा को पारिबु तुमे आमानकु सहाय्य कर। तुमे आमानकु कथा कह, तुमे आरंभ कर, तुमे शेष कर। ये समस्त प्रार्थना आमानकर उद्धारकर्ता प्रिय जीशुंक नाम रे मागुछु पिता, आमेन। मु अनुरोध करी जदि आपण माने कौन सी सठिक स्थान जदि अच्छी कंफर्टेबल प्लेस रे अच्छी मु अनुरोध करी दया करी आपण माने वीडियो ऑन करंतु। वर्तमान आराधनार समय आसंतु आमे समस्ते भौणी श्रावणी अड्डू सहित मिलित भाव में उपासना करी प्रभुंकर गौरव करवा। मु वर्तमान भौणी श्रावणी अड्डू को अनुरोध करी से आम को आराधना रे कड़े नेबे। भौणी नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान आपणकर समय आम समस्त को आराधना रे कड़े नेबे। उपस्थित प्रत्येक को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू ऑल। परमेश्वर मधुर नाम मु प्रत्येक को धन्यवाद दिए। पुणी परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिए से आम एत दया अनुग्रह करी तांकरी पाद तले आसपे सूचक देले, अनेक प्रार्थना करने साहाय्य कले। पुणी यही समय मो परी धूली अचक्य को से आराधना करने मनोनीत कर मो प्रभु को धन्यवाद दिए। तो संगे संगे रियल मिनिस्ट्री होस्ट पीतर सार को हृदय सहित धन्यवाद दिए से मत सुजोग देथिबारु। पुणी जेम्स रॉय सार को धन्यवाद दिए से सुंदर भाव में आह्वान कर। आसंता आम समस्ते से प्रभु को चरण तले समर्पित होता आ प्रार्थना सहित आराधना को आरंभ कर। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 प्रशंसा धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमा पाइगर एकमात्र शक्तिमंत जीवित परमेश्वर तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देवो प्रभु को। तुम्हारी प्रशंसा कर, तुम्हारी महिमा कर प्रभु। तुम्हें केते दया कल, केते अनुग्रह कल, तुम्हारी पाद तले आशीर्वाद पाइगर प्रभु धन्यवाद देवो। दया कर परमेश्वर प्रभु को। तुम जंतरा में समस्ते एकत्रित होई परमेश्वर तुम्हारी स्तुति आराधना करबा को जाउछु।
तुम्हें आमर सहवर्ती परमेश्वर हो प्रत्येक नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु नाम तुम्हें दूर कर आज यही आराधना परमेश्वर तुम्हें ग्रहण कर से प्रकार सत्यता सहित समस्त मन प्राण अंतकण दे सत्य आत्मा तुम्हें आराधना करने प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर धन्यवाद देवजी प्रभु तुम्हें प्रार्थना सुझ तुम्हें उत्तर देते ये आराधना आरंभ प्रभु शेष पर्यंत तुम्हें आमार को कढ़ाई लिया प्रार्थना करुच्छी धन्यवाद देवजी परमेश्वर तुम्हें सब प्रार्थना सुन उत्तर देल आगामी समय तुम चंचल छोट प्रार्थना त्राणकर्ता प्रेममय दयालु प्रभु जीसस मत नाम पूजी पिता आमीन 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 आसत आम प्रभु चंद्र समर्पित होता गोटे ओडिया गीत गायी प्रभु प्रशंसा करवा आउ जो गीतटी आम रिलीज होती पुनर्बार से गीतटी गान करने को जाऊँगी आम समस्ते पुनर्बार से गीतटी को शुणुवा से गीतर प्रकृत भाव को बुझी प्रभु प्रशंसा करवा प्रभु धन्यवाद करवा हालेलुया आम समस्त वीडियो ऑन करवा करताल देखी प्रभु प्रशंसा करवा आसु छाती देखो जिसु मेघवाणी अयुत अयुत दूता साधु दौड़ी शीश फाड़ी आसता में समस्त करताल देखी से मेघमारे आसुवा से परमेश्वर को प्रशंसा करवा से पवित्र यीशु को धन्यवाद देउथवा आसु छोटी देखो जिसु मेघमारे अयुत अयुत दूता साधु दौड़ी आसु छोटी देखो जिसु मेघमारे अयुत अयुत दूता साधु दौड़ी शीश फाड़ी हालेलुया प्रभु धन्यवाद पवित्र परमेश्वर इससे सफल परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे दुख मान प्रभु साथी बड़े आमन को नेवा पे आशीष प्रभु को धन्यवाद देवु तुम्हारी स्तुति करछु प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करछु परमेश्वर पिता धन्यवाद पवित्र परमेश्वर तुम्हें आमान को प्रेम कल परमेश्वर तुम्हें आमान को आकर्षण कर धन्यवाद देवुछि पवित्र सदा प्रभु तुम्हें कितने महान परमेश्वर पिता
प्रकृत में शेष काल से पवित्र प्रभु यीशु आम मान को लेवा पे आसुछंती आमे समस्त से प्रभु को निमंते कन्या सदृश प्रस्तुत होइकि थिबा जदि आम मान को जीवन कोनोसी पाप रहिछि कोनोसी प्रलोभन रहिछि तले तांको चंद्र समर्पित होबा समस्त पाप समस्त दोष समस्त अपराध को आमे आ क्षमा मागिबा तांको बाहु तले आमे शरण बाजी करिकि से आम मान को उद्धार करि देबे। हालेलुया प्रभु धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आसंत मन पुनर्बार से प्रभु को चंद्र समर्पित होतबा आ गोटे हिंदी गीत गायकी प्रभु प्रशंसा करथवा प्रभु गौरव करथवा तांकर महिमा करथवा। हालेलुया 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 धन्यवाद हालेलुया हालेलुया आशीर्वाद समस्त प्रभु को चंद्र समर्पित। तेरी
परमेश्वर को पाई जीवन तुमको धन्यवाद देउछि प्रभु प्रकृत रे प्रभु तुम्हें जो दिन परमेश्वर मोर जीवन रे आसीछ प्रभु कौन सी विषय आवश्यकता नहीं धन्यवाद देउछि प्रभु तुमर से प्रेम पाए तुमर से अनुग्रह पाए तुमर से दया पाए हालेलुया पिता धन्यवाद 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 आसुतबे समस्त पुनर्बार से जीवित प्रेमिक पवित्र परमेश्वर को चंद्र समर्पित होतबा आराधना रे आगु बढ़ुतबा हालेलुया पिता धन्यवाद पवित्र परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद पिता स्तुति हो परमेश्वर तुम्हारी प्रशंसा हो तुम्हारी महिमा हो परमेश्वर तुम्हारी संतान रे तुम्हारी चंद्र एकत्रित हो प्रभु तुम्हारी पाद तले आश्रय प्रभु तुम्हारी अभिषेक करी दियो परमेश्वर पिता को तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी दया और दृष्टि मात्र में बढ़ाई रखो प्रभु तुम्हारी पवित्र आत्मा और पुष्टि तुम्हें ढाली दियो प्रभु एक बारिश की तरह एक अग्नि की समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर की समान एक बारिश की तरह एक अग्नि की समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर की समान ओ दिव्या ओ ताजा ओ बीसी आज मुझ पर ओ दिव्या मेरे से जाना जाना ओ बीसी आज हम पर एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान यस पवित्र परमेश्वर तुम्हारी पवित्र आशीष प्रभु एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान एक चादर के समान प्रभु आज अभिषेक देखो सबके ऊपर परमेश्वर हाँ प्रभु तू वर्षा दे परमेश्वर पिता हालेलुया और दुई गुण अभिषेक कर दियो परमेश्वर और दुआ करी हाँ परमेश्वर तुम्हारी अभिषेक करी परिपूर्ण करो जीवन के हमें तुम्हारी सेवा करी पारिबा अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे ओ दुगना ओ ताजा ओ बीसी आज हम पर ओ दुगना दुगना मेरे से जाना जाना ओ बीसी आज मुझ पर एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान यस पवित्र परमेश्वर प्रभु तुम्हारी से गुण अभिषेक करी प्रभु तुम्हारी संतान तुम्हें पूर्ण करो जीवन में आहुरी अधिक आत्मारे उन्नत ही तुम्हारी सेवा करी पारिबो से साहाय्य करो प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आज छुई दियो प्रभु प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श करो पवित्र परमेश्वर तुम्हारी अभिषेक का आवश्यकता अछि प्रभु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी किताब कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं
एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर एक चादर के समान। यस लॉर्ड, पवित्र परमेश्वर तुम्हारी से दुई गुण अभिषेक परमेश्वर आज आमानकर ऊपर तुम्हें ढाली दियो प्रभु। आउ दुई गुण परमेश्वर तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी अभिषेक ढाली दियो प्रभु, जेपरि आमे प्रत्येक प्रभु आत्मारे उत्तप्त हेबाकु पारिबो, तुम्हारी सेवा करिबाकु पारिबो। नुआ नुआ हाँ परमेश्वर नुआ नुआ मन दियो प्रभु, नुआ आत्मा दियो परमेश्वर, पवित्र आत्मा रे परमेश्वर प्रत्येक को तुम्हें अभिषेक करो। धन्यवाद देउछि परमेश्वर, आराधनार आरंभ रे समय पर्यंत तुम्हें प्रत्येक को कढ़ाई लो प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देउछि। मु विश्वास करूछि प्रभु एई समय रे प्रभु तुम्हारी उपस्थिति प्रत्येक को मध्य तुम्हें ढाली देलो बोली प्रभु, प्रत्येक को तुम्हें नुआ अभिषेक देलो प्रभु। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछि पवित्र परमेश्वर प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देउछि तुम्हारे प्रेम पाइते वर्षे अनुग्रह पाइते वर्षे परमेश्वर आशीर्वाद पाइ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देउछि। आगामी समय को तुम चरण तले समर्पण करी ई क्षुद्र प्रार्थना ई क्षुद्र आराधना त्राणकर्ता अत्यंत दयालु प्रेमिक प्रिय प्रभु जीसु आपଙ୍କ मधुर नाम मागुछि पिता, आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद। आमेन आमेन। आसंतु आमाने श्रावणी भौणी को पाई उत्साहित करिबा एवं प्रभु धन्यवाद पाई समस्त गोटे उच्च करताଳି दे आमे ताको धन्यवाद करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर आराधना मधुर कंठरे आज आराधना को आपण परिचालना कले। प्रभु आपन को प्रचुर आशीर्वाद करंतु, आहुरी तांकरे राज्य एवं गौरव निमंते व्यवहार करंतु। प्रभु आपन को परिवार को आशीर्वाद करंतु। आसंतु वर्तमान माने परवर्ती कार्यक्रम को जिबा। वर्तमान किछि विज्ञापन समय अछि, अनुरोध करिवे आमानकर पितर आज्ञा को आ से किछि विज्ञापन देबे। आ जदि किछि विशेष प्रार्थना अनुरोध जदि अछि ताहा जणाइबे, तापरे मु अनुरोध करिवी आमानक मधरे पालक पीके पाणी आज्ञा छंती से प्रार्थना रे आमानको आगे नेबे। वर्तमान पितर आज्ञा को अनुरोध करिवी से आमानको किछि विज्ञापन प्रकाश करिवे। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल रे अनुष्ठित होउथिबा आजिर जूम रिवाइवल मीटिंग रे उपस्थित थिबा प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु नमस्कार जणाए। समस्त को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। आओ विशेष विज्ञापन आपण मान सम्मुख रे आज मु रखिया पई चाहे, जाकि गत दिन रे मध्य मु प्रकाश करिथिली। रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो चतुर्थतम गेट टुगेदर कार्यक्रम तमिलनाडु राज्यर उटी नामक दर्शनीय स्थान रे अक्टोबर मास 8, 9, 10 ए 3 दिन अनुष्ठित हेबो। आ एथि निमंते रजिस्ट्रेशन बहुत द्रुत गति रे चलीछि। वर्तमान जो माने मध्य रजिस्ट्रेशन करि नाहंती आपण मान को आमे स्वागत करूछु, निमंत्रण करूछु। आपण माने परिवार सहित आसंतु आ से गेट टुगेदर कार्यक्रम रे अंशी हुअंतो। आ से गेट टुगेदर निमंते आमानकर रहिबा पई, खाइबा पई, पीबा पई समस्त व्यवस्था ऑलरेडी करा जाई अछि। ता सहित 8 तारिख आमानकर रहुछि गेट टुगेदर, अर्थात आमाने 6 तारिख दिन विभिन्न स्थान रु बाहरिबा, 7 तारिख दिन कोयमतुर पहुंचीबा। 7 तारिख ही गोटे बस बुक करा जाईछि कोयमतुर बुलिबा, कोयमतुर जहाँकि टूरिस्ट एरिया एवं उटीर किछि टूरिस्ट एरिया बुलिबा। तापरे 8 तारिख दिन आमानकर गेट टुगेदर रहिछि। 9 तारिख पई मध्य बस ऑलरेडी बुक करा हेछि। 9 तारिख उटीर टूरिस्ट एरिया गुडा को आमाने बुलिबा एवं 10 तारिख दिन आमाने मैसूर जाइकि मैसूर बेंगलुरु, बेंगलुरु रो आमाने निज निज गृह को आमाने बैक करिबा। तेणु पुणी थरे मु अनुरोध करू अछि जो माने वर्तमान पर्यंत रजिस्ट्रेशन करिनांती आपण मान को आमे स्वागत करूछु। आपण माने सम्मुख को आसंतु। आपण माने परीक्षा आज्ञा सहित, प्रमोद परीक्षा आज्ञा सहित किंबा मो सहित जोगाजोग करी रजिस्ट्रेशन करि दियंतु, नामटी दे दियंतु। आ से उटी प्रोग्राम को अटेंड करंतु। विशेष प्रार्थना करिबा जे अनेक प्रभुंकर दास दासी माने रजिस्ट्रेशन करिसंती, आसिया पई इच्छुक अछंती, सेमानकर सुस्थ सबल पई प्रार्थना करिबा, यात्रार सफलता निमंते प्रार्थना करिबा। ता सहित जे सोमवार दिन संध्या 7 घंटा समय रे ए गेट टुगेदर कार्यक्रम रो एक विशेष मीटिंग रखा जाइछि। तेणु समस्त को अनुरोध करी आपण माने जॉइन करंतु। आ मंगलवार दिन रिजर्वेशन कराबो जिबा आसीबार। तेणु आपण मान को अनुरोध करू अछि आपण माने सोमवार दिन मीटिंग रे मध्य जॉइन करंतु। ए प्रोग्राम रो सफलता निमंते प्रार्थना करिबा। ता सहित आजिर आओ परिचालक आमानकर
रेवरेंड जेम्स राय जेना सार परिचालना करुछंती जेना आज्ञा प्रार्थना करिबा मिनु साउ दीदी इंटरसेसरी प्रेयर करथिले तांको पय प्रार्थना करिबा बहुत सुंदर भाव रे वर्शिप करथिले प्रभु को दासी श्रावणी उडू मैडम तांको पय तांको परिवार सेवा कार्य पय मध्य प्रार्थना स्मरण करिबा ता सहित प्रार्थना करिबा आमे समस्तंकर अति प्रिय आओ प्रभुंकर महान दास रेवरेंड परीक्षा सार आम मध्य आज उपस्थित अच्छा वाक्य परिवेषण करने निमंते परीक्षा सार स्वास्थ्य परिवार सेवा कार्य प्रार्थना स्मरण करने ता सहित जूम रे उपस्थित होता प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक परिवार प्रार्थना स्मरण करने कि जानत अजाणत अनेक लोक असुस्थ थी पारती समस्त सुस्थ सबल प्रार्थना स्मरण करने धन्यवाद। धन्यवाद पीतर सर आपण मानकु समस्त विज्ञापन टी पुंखानुपुंख भाव में जनई तो आसु आम समय डेरी करवानी मु अनुरोध करी पालक पीके पाणी आज्ञा को जो समस्त प्रार्थनार अनुरोध से करिसेंती आ से समस्त नहीं प्रार्थना रे आम को आग को कड़े नेबे। सर्वप्रथमे उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्टीय भरा आंतरिकता नमस्कार। आसु माने प्रार्थना करिबा। परम पूज्य महामहिम स्वर्गस्थ पिता तुमरी आश्चर्य महत् पवित्र नामर कोटि कोटि आमे धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु बापा। तुम नाम को आमे उच्चरे स्थापन करुछु। वास्तव रे प्रिय प्रभु आम भली दिन धड़ी लोक मानकु तुमे प्रेम कल दया कल अनुग्रह कल रात्र सब प्रकार अमंगल आपद विपद रोग संकट मध्य उद्धार करी जीवित मान जीवित रखी ए प्रातः काल मध्य तुमरी भक्त दास दासी मान सहित तुमरी ए सुंदर सौभाग्यतारे आसवा जो सुंदर अवकाश तुम्हें प्रदान कल एथिपा आमे धन्यवाद करुछु प्रभु। ए समय विशेष कर आमे प्रार्थना करुछु बापा जो तुम प्रिय दासी प्रातः काल मध्य बोझग्रस्त भाव मध्यस्थ प्रार्थना कर परिवार को आशीर्वाद कर आउ जो माने बोझग्रस्त भाव प्रार्थना करिसेंती से तुम आशीर्वाद करू करू एक प्रार्थनार योद्धा भाव से साक्षी स्वरूप ठिया साहाय्य कर प्रभु। आमे ए समय विशेष कर पुणी थे प्रार्थना करुछु जो प्रियतम दासी श्रावणी भौणी को आमे धन्यवाद करुछु प्रभु। अति सुंदर भाव हृदय स्पर्शी गीत गुड़ाक गाई आम से उत्साहित कर परिवार को तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद अनुग्रह कर ए प्रभु अनेक आराधना द्वारा अनेक आत्मा को जीतवा तुम्हें शक्ति बल सामर्थ दे नुआ नुआ कंठ दे तुम निमंते व्यवहार कर प्रार्थना करुछु बापा। ये विशेष कर प्रार्थना करुछु जो तुम प्रिय दास जो सकल प्रार्थनार विषय प्रकाश कले बापा आगामी दिन मानक बापा ओटी रे जो रियल मिनिस्ट्री रो जो गेट टुगेदर रही बापा आमे प्रार्थना करुछु प्रार्थना करी मध्य अनेक प्रभु को दास माने आसुछंती आज मध्य प्रार्थना रे स्मरण करुछु जो समस्त गेट टुगेदर रे जते तुमरी प्रिय दास दासी माने यात्रा करिवे से मान को तुमे निरापद रे पहुंचीबा पई सहाय्य कर सुरक्षा तुमे दियो आओ प्रभु से स्थान रे जते कार्यक्रम रे योगदान करिवे आओ प्रभु समस्त को तुम आत्मांकर अभिषेक आओ समस्त को तुम आत्मांक द्वारा तुम्हें परिचालित कर प्रार्थना करुछु से गेट टुगेदर रो जहा किछि आवश्यक विषय गुड़ा रही प्रभु तुम्हें संपूर्ण तुम्हें कर सफलता तुम्हें कर आओ प्रभु समस्त आवश्यक मत तुम्हें जोगा बोली प्रार्थना करुछु जो माने पर्यंत रजिस्ट्रेशन करि नाहंती प्रभु से माने जे प्रकार समस्त रजिस्ट्रेशन करिवे आओ से स्थान रे प्रवेश करिवे ओ आशीर्वाद कारण हेबा पई तमे सहाय्य कर प्रभु। आमे प्रार्थना करूछु विशेष कर प्रभु आज जो तुम दास प्रभु परिचालना करूछंती तांकु तमे आशीर्वाद कर मंगल कृपा कर आओ आज रो विशेष उपासना को पवित्र आत्मांक द्वारा परिचालित करिबा पई तमे सहाय्य कर प्रभु। एतले विशेष कर आमे प्रार्थना करूछु बापा प्रियतम दास आचार्य आ परीक्षा आज्ञा को तुम पवित्र हस्त तले आमे समर्पण करूछु आज प्रभु ए प्रातः काल रे तुमरी वाक्य को परिवेषण करबा पई प्रभु ताको तमे मनोनीत करिछ चयन करिछ जो सकल वाक्य नै कि आम सम्मुख को से आसीबे प्रभु ताको तमे संपूर्ण अभिषेक कर
ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଦ ତଳେ ବସିବୁ, ତମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଆମକୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଅଧିକାର କର, ଅଭିଷେକ କର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସୁସ୍ଥିରତା ଶୁଣି ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ମାନବିକ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବୁ, ସେ ପ୍ରକାର ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରିୟତମ ଦାସ ପରୀକ୍ଷା ମହାଶୟଙ୍କୁ ତମ ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ତାଙ୍କୁ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଷେକ କର, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଗୁପ୍ତ କର, ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାତରେ ତମେ କଥା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସେ সকল ବାକ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉ ଓ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛୁ। ତମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପଢାଇଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଆଦର, ମହିମା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ବାପା, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରେ ଅଛୁ, ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ମାନା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଭା ସମିତି ଗୁଡାକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମାନା ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ବାଣ୍ଟିବେ। ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ନା ମନ ଥିବାରୁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏକ ବିଶେଷ ଆରାଧନାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ एकत्र ही पारिछन्ति सकाळु सकाळु, तेणु समस्त भाई ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅନୁଭବ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯେକୌଣସି ସେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ସେ ସେବା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସେବା କରୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିବାରୁ। ବିଶେଷ କରି ଛିଞ୍ଚାଣି ବାବୁ ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା, ଜେମ୍ସ ରାୟ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଟର ବାବୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ କୌଣସି ଡିଭାଇସରେ ସେବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିର କାରଣ ସେମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଛାଡି ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିର କାରଣ କଣ ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ କହିବେ କି? ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନେ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସେ ଫଟୋ ରଖିବା କାରଣ ହচ্ছে ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ରହିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ ସେ ଫଟୋଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଟା ଭଲ ବିଷୟ କି? এটা ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ନୁହଁ, କିଛି ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଛୁ,
ପ୍ରଭୁ ଫଟୋ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆମକୁ ମୁଖକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ନାଇଁ ବରଂ ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଜୁମ ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଅସହ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ବହୁତ ଅତୃପ୍ତି ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଟା କି ପ୍ରକାର ସେବା, କି ପ୍ରକାର ଉପାସନା? ଆପଣଙ୍କର ହସ ଚେହେରାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କଣ? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଫଟୋ ଛାଡି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହଁ। କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା, ତାହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଭୀର। ଆକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ମଜା ମଜଲିସ, ସାଧାରଣ ମନେ କରିବାକୁ ଗଲେଣି। ଏଇଟା ଆମେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ। ଯୋଉଠି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କାରଣ ଶୟତାନ ଏପରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନବ ଯେ, ମୋର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଏଥିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବଲରେ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ବଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ହାଲକା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଦେଇଛି ଶୟତାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିବି, ଗିଦିଅନ, ଯିଏକି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 6 ପର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ। ସେ ଜଣେ ଏପରି ମହାନ, ଯେପରି ମହାନ, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର। ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗହମ ମଳୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖା ଦେଇକରି କହିଲେ, ଏ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କେବଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବିକ୍ରମଶାଳୀ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିବି, ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତମର ପିତୃପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ସୁଯୋଗ କାହାକୁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଗିଦିଅନକୁ ଦେଲେ। ଗିଦିଅନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଭଦାୟକ ଉତ୍ତର। ସେ କଣ କହିଲେ? ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୁହଁ କି ମୋ ପିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ସବୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପୁରା ଆଖିରୁ ମୋର ପାଣି ବାହାରି ପଡେ। କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ପ୍ରଚୁର ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲେ, ସେ ଖାଲି ନଥ ମତେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ଗିଦିଅନ କହିଲେ। ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନଥ ଗଦା ଗଦା ହେଇଗଲା। ସେ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ଏଫୋଦ ବନେଇଲେଣି, ଶାନ୍ତିରେ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଧୀରେ 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 ବାଳକତ୍ବ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ଧୀରେ 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 ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବାଇବଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଣା ନ ପଡିଲା ପରି ସେଇ ପ୍ରିଚିଂ ଚାଲିଥିବ, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇବଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ସେଇ ଚାଲିଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବୋଲି ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ରିହବିୟମ ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ସୋଲୋମନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଢାଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରିହବିୟମ ତାକୁ କଣ କଲେ? ପିତ୍ତଳର ଢାଲ କଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ବିକି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ହାରିଯାଇ ସେ ପିତ୍ତଳ ଢାଲ ବନେଇକି ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ଲିଡରସିପ ପିତ୍ତଳର ଢାଲ ତିଆରି କରି ମେକଅପ୍ କଲା ଭଳିଆ ନ ହେଉ। ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚାର କି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚାଳନା, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ, ବାଦ୍ୟ କରତାଳ ଏଇଭଳି ନ ହେଉ। ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଶହ ପ୍ରମାଣ ବାଇବଲ ଦେବି। ବହୁତ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାବଧାନ କରିବା। ଏହା ହଉଛି ସାଧନାର ଧର୍ମ, ସାଧନାର ପଦକ୍ଷେପ, ସମର୍ପଣର ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା। ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କମ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅଛନ୍ତି କି ପଦ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଢିବା ପାଇଁ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେହି ମତେ ପଦେ ଆଜ୍ଞା। ବିପଦ। ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ରୂପକ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 6ଟି ରୂପକ ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲାଭଦାୟକ 6ଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଫିଲିପି 1 ପଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ହିଲିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କି ପ୍ରିଚିଂ ପାୱାର, ହିଲିଂ ପାୱାର, କି ମିରାକଲ ପାୱାର ଇତ୍ୟାଦି, ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଥିର ମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ତାହା ମୁଁ 6ଟି ଭାଗରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବି, ଦୁଃଖ 2 ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କର 2 କରନ୍ତି 7 ପର୍ବର 9-10 ଦେଖ। ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଦୁଃଖିତ ହେଲ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେ
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ, ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଓ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେବାରେ ବିନା କାରଣରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ କରିବି କିପରି କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ, ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା। ଏ ଦୁଃଖ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି କିଛି ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ, ଦୂର କରିବାକୁ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ କ୍ଷତିର କାରଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଯୋଡେ କଥା କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର 9। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ମୋ କଥା ନାହିଁ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ତଦନୁସାରେ କହିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ଓ କଠିନ ଦାସତ୍ୱ ସକାଶୁ ମୂଷାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର, ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖର ପରିଣାମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିବା କଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା କ୍ଷତିର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ବିଳାପ 3 ପର୍ବର 19 ପଦ। କିପରି କ୍ଷତି କାରଣ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ମୋହର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଗତି ସ୍ମରଣ କର, ତାହା ନାଗଦଣା ଓ ବିଷ ସ୍ୱରୂପ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନର ଅଧିକାର ଭିତରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏହା ବି ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ଏହା ବି ଉପକାରକ। ଯୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରୁ, ଯୋଉ କ୍ଷତି ଘଟାଉ, ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦୁଃଖର ସମୟ, ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ବାଧାର ସମୟ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହା 6ଟି ରୂପକ ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ରୂପକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇସାୟ 48:10। ଦୁଃଖର ରୂପକତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ରୂପା ପରି ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଓହ୍ଲାଇରେ ତୁମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖ ରୂପ ଉମ୍ଭାଇ, ଉମ୍ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? କେବଳ ନିଆଁର ତାପ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୁଃଖର ଉମ୍ଭାଇରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୟନ ଭିତରେ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ରୂପକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପକ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଇବ 4 ପର୍ବର 8 ପଦ। ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରିଏଟ କରିବିନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତେଣୁ କମ ସମୟ କହିବି, ଦୟାକରି ଶୁଣ। ମୋହର ଦେଖିଲା ପ୍ରମାଣେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ଚଷନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ରୂପ ବୀଜ ବୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କାଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖର ରୂପ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ରୂପ, ବୀଜ, ମଞ୍ଜି, ବିହନ।
ତାହା ବୁଣି ବୁଣି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅଧିକ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୁଃଖ ଅଧିକ ହେଇଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖକୁ ମଝିରେ ନିବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ଭୋଗିବେ ହିଁ ଭୋଗିବେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବୀଜ, ଏହା ଗୋଟେ ବିହନ, ଏହା ବୁଣା ଯାଏ। ବୁଣିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ଅଧିକ ବଢିବ, ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି 36 ପର୍ବର 8 ଆଇବ 36ର 8 ତୃତୀୟ ରୂପକ ଅର୍ଥକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଣି ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ଯାଆନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ରୂପ ରଜ୍ଜୁରେ ଧରା ଯାଆନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ। ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁ, ଦୌଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଦୌଡ଼ି କିମ୍ବା ବୀଜ କୁମ୍ଭାଇକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଛାଡି ଛାଡି ଯାଉଛି ଯେ ଏସବୁ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ, କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟ। ଦୌଡ଼ି ମନକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କ୍ଷତିକାରକ ଅଛି ଓ ଲାଭଜନକ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ବାନ୍ଧିବା କାମ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବାନ୍ଧିବ ହିଁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷ ଯାହାବି, ଦୌଡ଼ିର କାମ ହଉଛି ବାନ୍ଧିବା କାମ। ଦୁଃଖ ବାନ୍ଧି ପକାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହେବେ। ଦୁଃଖ ରୂପ ରଜ୍ଜୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ରୂପ କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଶିଖରୀୟ 10 ପର୍ବର 11 ପଦ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖ ରୂପ ସାଗର ପାରି ହେବେ ଓ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ସମୂହକୁ ପ୍ରବାହ କରିବେ ଓ ନୀଳ ନଦୀର ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ସକଳ ଶୁଷ୍କ ହେବ। ତହିଁରେ ଅସୁରର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହେବ ଓ ମିଶରର ରାଜଦଣ୍ଡ ଦୂରୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଏହା ଦୁଃଖ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନକୁ ମିଶରରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କଲେ କିଣାନ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଉ ପଲିଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ସିଧା ବାଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବକ୍ର ପଥରେ କଢେଇ ଆଣିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି, ଯୋଉ ବକ୍ର ପଥରେ କି ସୁଫସାଗର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ସୁଫସାଗର ଡେଇଁବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି, ଟାଣୁଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଭୟଙ୍କର, ପାରି ହେବାର ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପାରି ହେବେ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ରୂପ ଦୁଃଖ ରୂପ ସାଗର ପାରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଜାଗତିକ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେଲେ, ଆଜି ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବେ। ସମୁଦ୍ର ସୁଖ ସାଗର ପାରି ହେଲେ ହିଁ ହେଲେ, ପାରି ହେଲେ ଆରାମରେ ପାରି ହେଲେ। ସେଇଭଳି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦୁଃଖ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ଆରାମରେ ପାରି ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ରୂପ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର ରୂପ ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 32 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ସହ୍ୟ କରିଥିଲ, ସେହି ପୂର୍ବ ସମୟକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ସଂଗ୍ରାମ, ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ସାମନା ନ କରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ତିମୋଥିକୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧାର ନ୍ୟାୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର।
ପ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ସଂଗ୍ରାମର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲେ ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥାଏ କାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଇଭେନ ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନାରେ ପଡିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଦୁଃଖ ରୂପ ସାଗର ପାରି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନାରେ ପଡିଲେ। କେହି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ସାମ୍ନା କରିନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବ। ଆପଣ ଠିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ନମ୍ବର କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବର 12 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଅଗ୍ନି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି। ଭାଇ ଆଉ ଅଗ୍ନି ବି। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିର କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଦେଖିବା, ତା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ, ପୋଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଯାକୁବ କହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି କଣିକା ଅରଣ୍ୟକୁ ପୋଡିଦିଏ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଏ। ଆର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରାମର ସୂତ୍ର ନ ଜାଣି ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ 6ଟି ରୂପକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବ। ଏହା ଜାଣି କେତେ ଠିକରେ ଥାନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଆସେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦୁଃଖରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଦି 41ର 51-52। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ ମନୀଷୀ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶର ଓ ନିଜ ପିତୃଗୃହର ବିସ୍ମୃତି ଜନ୍ମାଇ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରର ନାମ ଇଫ୍ରିୟମ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଫଳବାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଫଳବାନ କରନ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗର ପରେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପେ ଆପେ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ହେଇଯାଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଆଉ ଉପକାର ଏହା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, 119 ଗୀତ ସଂହିତାର 71। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ରଖିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଲା। ହଁ, ସେଥିରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା କଣ ନା, ମୁଁ ଯେମନ୍ତ ତୁମ୍ଭର ବିଧି ସବୁ ଶିଖିବି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ଏହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେଲା। ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁମାନରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ରୁଟ ଜାଣିପାରିବ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଭିତରେ ଗଲେ, ରୁଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିପାରିବ, ବିଧି ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ବିଧି ଯୋଗୁ ଯେ ଶିଖିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ। ତେଣୁ
ଫଲର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଦିଟା କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 10 ପର୍ବର 16 ପଦ। ଫଲ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବଗଣକୁ ଦୂର କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁଃଖରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯେବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ, ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେବେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଉନ୍ନତ କର। ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପସନ୍ଦ କଲେ ମାନେ ଏପ୍ରିଲ 11 ପର୍ବର 24 ରୁ 26। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୋଶା ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଫାରୋଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ମିଶରର ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଣୁ ଫାରୋର ନାତି ଓ ରାଜ ଦରବାରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜ ଦରବାର, ଅଧିକାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ରଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିବା, ଲାଭ କୋଉଠି ଅଛି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ, କ୍ଷଣିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନିମନ୍ତେ ବାଟ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ମୋଶା, ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତାଡନା ଆସିବ, ଲାଞ୍ଛନା ଆସିବ, ବାଧା ଆସିବ, ନ ଆସିକି କେବେ କାହାର ଜୀବନ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିରେ ସୁନା ନ ପଡିଲେ କେବେ ବି ପିଓର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚୁରତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗର ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟିବ, ସବୁବେଳେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶେଷ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସହି ନ ପାରିଲା ଭଳିଆ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। 3 ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କର 33 ରୁ 34। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ବିଳାପ 3 ପର୍ବ କେତେ ପଦ ଆଜ୍ଞା? 3 ପର୍ବର 32 ରୁ 33। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଦୁଃଖ ଘଟାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣାର ଅପାର ଦୟା ଅନୁସାରେ ସେ କରୁଣା କରିବେ। କାରଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଦୁଃଖ ଘଟାନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏପଟେ ଅନାନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ସଠିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଦୁଃଖ ଯଦି ଘଟିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶକ୍ତି, ପରାକ୍ରମ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଦୁଃଖ ଘଟିବ,
क्षमा करेंगे आ गोटे कथा कहबी आपनकर रोमी 8 पर्वर 17 जय प्रभु जय सर्वशक्तिमान प्रभु। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। କାରଣ ମୁଁ 18 ବି କହିଲି ନା, କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ପର୍ବତ ଭଳି ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି କିଛି ନୁହଁ। ତାହା କିଛି ନୁହଁ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ରଖିବେ, ଗୌରବରେ ରଖିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିବେ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ, କ୍ଲେଶ ଭୋଗିଥିଲେ, ଭୋଗିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂକଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଦୁଃଖକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଉ ପ୍ରଚୁରତାରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖେଇ ଯାଇଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂକଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖାଇଛ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କାଳର ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପ୍ରତିକୂଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚୁରତା ସହ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେନ୍। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିଛାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ସାହିତ ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କାହିଁକି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଦୁଃଖ ଯେ ଲାଭଦାୟକ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ସାହିତ ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ମନର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କଲେ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ପଡୁ, ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ଆମେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପରିଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି